Good morning, my dear students. We are going to discuss the problems based on atomic structure in your JEE model exam. എല്ലാവരും ഈ ടെസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് എഴുതിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അഥവാ എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് തിരുത്തണം. അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. Question number 1. Element which have same number of nucleons but different number of protons are known as. What is nucleon? Number of proton plus neutron. So, proton plus neutron is called nucleons. Consider C6 14, N7 14. ഇതിൻ്റെ nucleon 14, ഇതിൻ്റെ nucleonum 14. Therefore, they are atoms of different elements having same mass number but different atomic number. Atoms of different elements having same mass number, they are called isobar, and therefore that is answer is isobar. Next, 6 electrons in a given atom can have. ഒരു ആറ്റത്തിലുള്ള 6 ഇലക്ട്രോണുകൾക്കും ഒരുമിച്ച് ഏത് ക്വാണ്ടം നമ്പർ പോസിബിൾ ആകും? ഓപ്ഷൻ 1, n is 4, L is 2. When L is 2, we know L is equal to 2 is called D subshell. അപ്പോൾ അത് 4D ആണ്. 4Dയിൽ ഒരു ഓർബിറ്റൽ മാത്രമാണ്. 4Dയിൽ ഒരു ഓർബിറ്റൽ മാത്രമാകുമ്പോൾ 2 ഇലക്ട്രോണിന് മാത്രമേ ഇരിക്കാൻ കഴിയൂ. 2, n is equal to 4, L is equal to 0. That is called 4s. That is called 4s. 4sൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഇരിക്കാം? 2. ഇവിടെ പറഞ്ഞത് 6ആ. അടുത്തത് n is equal to 2, L is equal to 1, m is equal to -1. n is equal to 2 is called L is equal to 1. n is equal to 2, L is equal to 1 means it is 2p. L1 means m can be -1, 0, +1. So this is 2p. ഇതിൻ്റെ m ആണ് -1, ഇതിൻ്റെ m 0, ഇതിൻ്റെ m +1. നമ്മളോട് പറഞ്ഞു n2ഉം L1ഉം m -1 എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഓർബിറ്റൽ മാത്രമാണ്. ആ ഓർബിറ്റലിൽ മാക്സിമം 2 ഇലക്ട്രോണിനെ ഇരിക്കാൻ കഴിയൂ, 6 പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല. Therefore, answer is option 4. N4L1. Who is it? This is 4p. 4pയിൽ മാക്സിമം 6 ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഇരിക്കാം. 6 പേർക്കും n-ഉം L-ഉം 4ഉം 1ഉം ആയിരിക്കുവാൻ. Therefore, answer option 4. Next, ratio of the radii of the first 3 Bohr orbit is. What is the equation for radius of an orbit? Radius of an orbit is given by 0.529 n square by Z Armstrong unit. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ R is proportional to n square. What is n? Shell number. So R is proportional to n square, where n is shell number.
റേഷ്യോ ഓഫ് ദ റേഡിയൈ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് 3 Bohr ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ n1 ആകാം, n2 ആകാം, n3 ആകാം. അപ്പോൾ റേഡിയസ് 1 സ്ക്വയറിന് പ്രൊപ്പോർഷണലാണ്, 2 സ്ക്വയറിന് പ്രൊപ്പോർഷണലാണ്, 3 സ്ക്വയറിന് പ്രൊപ്പോർഷണലാണ്. Therefore, ratio of the radii will be 1:4:9. കാരണം n സ്ക്വയർ വന്നത് കൊണ്ടാണ്. Therefore, answer is option 3. Next, match list 1 and list 2 and select the correct answer using the codes given below. List 1, P. Number of values of L for an energy level. ഒരു എനർജി ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷെല്ലാണ്. ഒരു ഷെല്ലിന് എത്ര എൽ വാല്യൂ പോസിബിൾ ആണ്? സപ്പോസ് n is 3. n 3 ആണെങ്കിൽ തേർഡ് എനർജി ലെവലാണ്. ഇതിൻ്റെ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് 0, 1, 2. മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിന് 3 എൽ വാല്യൂസ് പോസിബിൾ ആണ്. നാലാമത്തെ ഷെല്ലിന് 4 എൽ വാല്യൂസ് പോസിബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് ഓഫ് എൽ ഫോർ ആൻ എനർജി ലെവൽ ഈസ് n, where n is the principal quantum number, the shell number. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ n 2 ആണെങ്കിൽ എല്ലിന് 2 വാല്യൂസ് പോസിബിൾ ആണ്. എൽ ഈസ് 0 and 1. അതുകൊണ്ട് എല്ലിന് എത്ര വാല്യൂസ് പോസിബിൾ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും. Therefore, answer is n. അപ്പോൾ പിക്ക് നേരെ 4. Next, values of L for a particular orbital. എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരെ പോസിബിൾ ആണ്? 0, 1, 2, etc. up to n-1. Therefore, values possible for L are starting from 0, 1, 2, etc. up to n-1. And therefore, Q1 is the answer. Q1. Next, number of values of M for L is 2. L is equal to 2 ആണെങ്കിൽ M ന് എത്ര വാല്യൂസ് പോസിബിൾ ആണ്? വാട്ട് ആർ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് M? -2, -1, 0, +1, +2. എത്ര വാല്യൂസ് ഉണ്ട്? 5 വാല്യൂസ്. അപ്പോൾ L 2 ആയാൽ M ന് എത്ര വാല്യൂസ് പോസിബിൾ ആണ്? 5 വാല്യൂസ് ആർ പോസിബിൾ. അപ്പോൾ R ന് നേരെ 3 ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ്, വാല്യൂസ് ഓഫ് M for orbital. M ന്റെ വാല്യൂ എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരെ? -L മുതൽ +L വരെ, അല്ലെങ്കിൽ +L മുതൽ -L വരെ. Therefore, values of M for an orbital is from +L to -L. Therefore, answer is option 4. Next, assertion reason. Assertion. A spectral line will be seen for a 2px 2py transition. This is called a 2p orbital. 2p. This is px or 2px. This is 2py. This is 2pz. പിയിൽ 3 ഓർബിറ്റലുകളുണ്ട്. 3ഉം ഡീജനറേറ്റ് ആണ്, ഒരേ എനർജി ഉള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്നൊരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് ചാടിയാലും ഇവിടുന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് ചാടിയാലും ഒരു എനർജിയും പുറത്തു വരില്ല, ഒരു സ്പെക്ട്രൽ ലൈനും ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് assertion, a spectral line will be seen for a 2px 2py transition. 2pxൽ നിന്ന് 2pyയിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ചാടിയപ്പോൾ ഒരു സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എനർജി പുറത്തു വരണം. തെറ്റ്, ഒരു എനർജിയും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഈ ചാട്ടത്തിന് ഒരു എനർജിയും ആവശ്യം ഇല്ല. Therefore, assertion is wrong. Reason.
energy is released in the form of waves of light when electron drops from 2px to 2py. തെറ്റ്. 2pxൽ നിന്ന് 2pyയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞതും തെറ്റാണ്. Therefore, assertion is wrong, reason is wrong. Answer option 4. Both assertion and reason are false. Next. Which of the following statement is incorrect? തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണ്? Option 1. Jee-Main effect and Stark effect are failures of Bohr model. Correct ആണ്. Bohr model could not explain the phenomenon called Jee-Main effect and Stark effect. That is a correct statement. 2. One p orbital can accommodate a maximum of 6 electron. അവിടെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു 1 p orbital. ഇതാണ് പി സബ്ഷെൽ. ഇതിൽ ഒരു പി ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മാത്രമേ വരൂ, അല്ലെ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്. ഇതിനകത്ത് മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോണിന് ഇരിക്കാം? 2 എണ്ണത്തിനെ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് 1 p orbital can accommodate a maximum of 6 electron is wrong statement. Therefore, maximum of 2 electron ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ശരിയാകൂ. Therefore, option 2 is the answer. In 3, in dxy orbital, there is no probability of finding electron along x and y axis. It is a correct statement. Why? This is x axis, this is y axis, this is called dxy. അതായത് dxyയിൽ ഓർബിറ്റലുകളുടെ ലോബുകൾ കിടക്കുന്നത് എക്സ് ആക്സിസിനും വൈ ആക്സിസിനും ഇടയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ ഒരിക്കലും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ദ എക്സ് വൈ ആക്സിസിൽ ഒരിക്കലും ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ല. ബിക്കോസ് ലോബ്സ് ആർ ലൈയിങ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ്. Then option 4. In hydrogen atom, 3s, 3p, 3d are degenerate orbital is correct. ഹൈഡ്രജന്റെ പ്രത്യേകത, ഹൈഡ്രജന് ഒറ്റ ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് 1s, 2s, 2p, 3s പല പല എനർജി ലെവൽ. എന്നാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇത് 1s, ഇത് 2s, 2p ഒരേ എനർജി, 3s, 3p, 3d ഒരേ എനർജി, 4s, 4p, 4d ഒരേ എനർജിയാണ്. എന്നാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ 1sനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് 2s, 2sനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് 2pയുടെ എനർജി. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മാത്രം എടുക്കുന്നവർക്ക് എപ്പോഴും ഇതെല്ലാം ഒരേ എനർജി ആയിരിക്കും. ദേ ആർ ഡീജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റൽസ്. Therefore, the wrong statement is option 2. Next question. After NP orbitals are filled, next orbital filled will be. After filling electron in 2p, electrons enter in 3s. After filling electron in 3p, electrons enter in 4s. After filling electron in 4p, electron enter in 5s. Therefore, after filling electron in np, electrons enter in n+1s. 4p കഴിഞ്ഞാൽ 5s നിറയ്ക്കൂ. അപ്പോൾ np കഴിഞ്ഞാൽ n+1. 4ന്റെ കൂടെ 1 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 5 വരും. Therefore, answer is option 1. Next, choose the correct statement regarding photoelectric effect. In connection with the photoelectric effect, remember 2 important points. വന്നു വീഴുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂട്ടിയാൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും. വന്നു വീഴുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടിയാൽ
ഇറങ്ങി ഓടുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂടും, കൈനറ്റിക് എനർജിയും കൂടും. Therefore, number of photoelectron depends only on intensity of the light, while number of so intensity of the light depends on the number of the photoelectrons emitted, while kinetic energy or speed of the photoelectron depends on frequency of the incident radiation. അപ്പോൾ നമ്മുടെ question 1, we have to find out the correct statement. Option 1, if the intensity of the incident light is tripled, intensity മൂന്നിരട്ടിയായി, intensity മാറിയാൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണത്തെ മാത്രമേ ബാധിക്കൂ. Kinetic energy of the photoelectron will also be tripled. തെറ്റ്. 2, work function of the metal will be doubled. No, work function is always a constant and it is a particular value for a particular metal. അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേകമായ മെറ്റലിൻ്റെ മാത്രം ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ. സോഡിയത്തിൻ്റെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എപ്പോഴും ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് വാല്യൂ ആണ്. പൊട്ടാസ്യത്തിന് വേറൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും. Therefore, വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ മെറ്റൽ. 3, വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ മെറ്റൽ ഈസ് എ constant and is characteristic of the metal is correct. എപ്പോഴും മെറ്റലുകളുടെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അത് ആ മെറ്റലിന് മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ. 4, speed of an ejected electron will never vary with the frequency of the incident light. തെറ്റ്. ഫ്രീക്വൻസി മാറുമ്പോൾ സ്പീഡ് മാറും, വെലോസിറ്റി മാറും, കൈനറ്റിക് എനർജിയും മാറും. Therefore, correct statement is option 3. Next, the unpaired electron of an unknown species X in the ground state configuration belonged to its highest principal quantum number 4. പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ 4 എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിലാണ് ഒരു അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. If the orbital containing the unpaired electron has no angular node, ആ അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ നിൽക്കുന്ന ഓർബിറ്റലിന് ആംഗുലാർ നോഡ് ഇല്ലായിരുന്നു. അതാരാ? യെസ്. Therefore, ഇലക്ട്രോൺ നിന്നത് എവിടെയാണ്? ഫോറസ്. ഇവിടെയാണ് ഒരു അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ നിന്നത്, ഫോറസിലാണ്. അപ്പോൾ വ്യക്തമായി ആംഗുലാർ നോഡ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഓർബിറ്റലേ ഉള്ളൂ. എസിന് ആംഗുലാർ നോഡ് 0, പിക്ക് ആംഗുലാർ നോഡ് 1, ഡിക്ക് ആംഗുലാർ നോഡ് 2, എഫിന് ആംഗുലാർ നോഡ് 3. അപ്പോൾ ആംഗുലാർ നോഡ് ഇല്ലാത്ത ഓർബിറ്റലിൽ അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ നിന്നുവെങ്കിൽ ഫോറസിലായിരുന്നു. Then which of the following is correct statement? Atomic number of the species is greater than 36. ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഫോറസിൽ വരുമ്പോൾ 36 ഒന്നും എത്തേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. എക്സ്പ്രസ് ഈസ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് വിത്ത് F-. നമുക്കറിയാം ഫ്ലൂറിൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ 9, ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഈസ് 1s2 2s2 2p5. F- ആകുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടെ വന്ന് കയറി 2p6. F- അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ല, അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ 2pയിലാണ് താനും. പിന്നെ X+ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇറങ്ങിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഫോറസ് 1ലെ ഇലക്ട്രോൺ ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടു പുറകിൽ ആരായിരിക്കും? 3p6 ആകണം. ഫ്ലോറിനോ 2p6 ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതല്ല ആൻസർ. 3, എക്സ്പ്രസ് ഈസ് പാരാമാഗ്നറ്റിക്. തെറ്റ്. ഒരു അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഫോറസ് 1ൽ ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ ബാക്കി ആരാണ്? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. ഫോറസ് 1 ഇറങ്ങിപ്പോയി, അവിടെ ഒരു അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോണും ഇല്ല. ദ സ്പീഷീസ് ഈസ് ഡയാമാഗ്നറ്റിക്. 4,
orbital angular momentum of the unpaired electron in X is 0. It is correct statement. Why? ആ അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഫോറസിലാണ്. എസ് ഓർബിറ്റലിൽ നിൽക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? √L × L+1 × S/2π is called orbital angular momentum. For S electron, L is 0. Substitute L is 0. അപ്പോൾ 0 ആകും ഇത്. 0 × S/2π 0. That is correct. അപ്പോൾ ഫോറസിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ നിന്നത്. എസിന്റെ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം 0യുമാണ്. Therefore, orbital angular momentum of unpaired electron in X is 0 is correct statement. Therefore, answer option 4. Next, wavelength associated with electron in motion increases with increase in velocity, remains the same with respect to the velocity, decreases with increase in velocity, etc. അപ്പം നമുക്ക് ഡി ബ്രോഗ്ലീസ് ഇക്വേഷൻ നോക്കാം. lambda is equal to S/mv. What is the relation between lambda and v? Inversely proportional. അപ്പോൾ പറയൂ, വെലോസിറ്റി കൂടിയാൽ വേവ് ലെങ്ത് കുറയും. വെലോസിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ലാംഡ കുറയും. കാരണം ലാംഡയും വിയും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. Therefore, answer is wavelength decreases with increase in velocity of the electron. V കൂടുമ്പോൾ ലാംഡ കുറയും. Answer option 3. Next, light of wavelength lambda shines on a metal surface with intensity x. ആ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എക്സ് ആയിരുന്നു. And metal emits y electrons per second. Number of electron emitted is y. ഒരു സെക്കൻഡിൽ തെറിച്ചു പോയ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ്? y. And kinetic energy of the electron is Z. Kinetic energy of the electron is Z. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂട്ടിയാൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും. ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടിയാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടും. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ, what will happen to y and z when x is doubled? Intensity double ആക്കി. Intensity double ആക്കിയാൽ number of electron double ആകും. y becomes 2y. Kinetic energy ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. So the question, what will happen to y and z when x is doubled? Intensity is doubled. Intensity ഇരട്ടിയാകുമ്പോൾ y ഇരട്ടിയാകും. z-നൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. Therefore, the correct answer is option 4. Y will be doubled and z will remain the same. That is the answer. Next, maximum possible number of electron exchanges in D5 and D10 configurations are respectively. This is d orbital. 5 electrons D5. This is D5 configuration. ഈ ഇലക്ട്രോണിന് ഇറങ്ങി ഇവിടെ വരാം, ഇവിടെ വരാം, ഇവിടെ വരാം, ഇവിടെ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് 4 എക്സ്ചേഞ്ചസ് പോസിബിൾ ആണ്. ഇതിനോ 1, 2, 3. ഇവിടെ പറയണ്ട, കാരണം അത് ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഇതിന് 3 എക്സ്ചേഞ്ച് പോസിബിൾ ആണ്. ഇനി ഇതിനോ
രണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് പോസിബിൾ ആണ്. ഇതിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ല ഇതിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഇതിന് രണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പം ഇതിനോ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് പോസിബിൾ ആണ്. ഇതിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ചിന് പറയണ്ട, ഇതിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് എല്ലാം ഇതിനകത്തെല്ലാം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് in D5 configuration total number of exchanges possible is given by 10. ഇതാഡ് ചെയ്താൽ മതി. മൊത്തം 10 എക്സ്ചേഞ്ചസ് പോസിബിൾ ആണ്. ഇനി D10 നോക്കാം. D10 ആകുമ്പോൾ ഇതിനകത്തെല്ലാം ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ കൂടി വരും. ഒരേ സ്പിന്നുള്ളവർ മാത്രമേ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കൂ. അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്പിന്നിൽ 5 എണ്ണമുണ്ട്. അവിടെയും നടക്കും 10 എക്സ്ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ ആദ്യം ക്ലോക്ക് വൈസിലുള്ളതിൻ്റെ 10 എക്സ്ചേഞ്ച്, ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഉള്ളതിനും 10 എക്സ്ചേഞ്ച്. അങ്ങനെ D10 ആണെങ്കിൽ മൊത്തം എത്ര എക്സ്ചേഞ്ചസ്? 20. D5 ആണെങ്കിലോ only 10 exchange. Therefore answer is 10 and 20. Next one, the de Broglie wavelength of a tennis ball of mass 60 gram moving with a velocity of 10 meter per second is approximately h is given. What is the equation for de Broglie wavelength? Lambda is equal to h by mv. ആൻസർ എല്ലാം മീറ്ററിലാണ്. അപ്പോൾ എച്ചും എമ്മും വിയും എല്ലാം SI യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കണം. എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ SI യൂണിറ്റ് ആണ് 6.6 into 10⁻⁻³ by മാസ്. SI യൂണിറ്റ് വേണം. തന്നതോ 60 ഗ്രാം. അത് SI യൂണിറ്റ് അല്ല, കിലോഗ്രാം ആക്കണം. Therefore 60 into 10⁻³ kilograms. 60 into 10⁻³ kilogram SI യൂണിറ്റ്. വെലോസിറ്റി അത് SI യൂണിറ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, into 10. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലിയാ. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ആണെങ്കിൽ 6ഉം 6ഉം ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ആവും. ഇതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും ആൻസർ ബിക്കംസ് 10⁻³ അത്രയും മീറ്റർ ആയിരിക്കും. കാരണം SI യൂണിറ്റ് ആണ് എല്ലാം. Therefore de Broglie wavelengthന്റെ SI യൂണിറ്റും മീറ്റർ തന്നെയാണ്. ആൻസർ 10⁻³ മീറ്റർ, ഓപ്ഷൻ 1. ഈ 6.6ഉം 6ഉം ഒക്കെ അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക. അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. Therefore 10⁻³ Next one, number of electron, neutron and proton in a species are equal to 18, 16, 15. Electron is 18, neutron is 16, proton is 15. Atomic number is called number of proton. 15 പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അറ്റോമിക് നമ്പർ 15. അറ്റോമിക് നമ്പർ 15 ഉള്ള ഒരാളെ ലോകത്തിലുള്ളൂ, ഫോസ്ഫറസ് ഉള്ളി. ആൻഡ് therefore phosphorus atomic number is 15. Here we have to write mass number. Mass number is the sum of neutron and proton. 16 plus 15, which is 31. നോക്കിക്കേ, ഇലക്ട്രോൺ 18, പ്രോട്ടോൺ 15, ഇലക്ട്രോൺ 18. അതിൻ്റെ അർത്ഥം 3 അഡീഷണൽ ഇലക്ട്രോൺ കയറിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിന് 3 മൈനസ് വരും. പ്രോട്ടോണിനേക്കാൾ 3 ഇലക്ട്രോൺ കൂടുമ്പോൾ 3 നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാകും. Therefore ആൻസർ phosphorus 15, 31, 3 minus. Answer is option 4. Next,
maximum number of electron in a subshell of an atom is determined by the following. ദാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഷെല്ലിൽ എത്ര ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ 2l+1. പറയൂ, ഈ ആൻസർ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറാണ്? നമ്പർ ഓഫ് ഓർബിറ്റൽസ് ഇൻ എ സബ്ഷെൽ. ഒരു ഓർബിറ്റലിൽ 2 ഇലക്ട്രോണിന് ഇരിക്കാം. അപ്പം ഇത്രയും ഓർബിറ്റലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണിന് ഇരിക്കാം? 2 × 2l+1. Therefore, maximum number of electron in a subshell is given by 2 × 2l+1. ഇത് ഓർബിറ്റലിൻ്റെ എണ്ണം, ഇവിടെ ഇതോ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം. Therefore, answer is option 4. Next, electronic configuration violates. ആ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കോൺഫിഗറേഷനിൽ ഏതെല്ലാം റൂൾസിൻ്റെ വയലേഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ വ്യക്തമാണ്, ഇതൊരു എസ് ആണ്, ഇതൊരു പി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു 4s ആണ്, ഇത് 4p ആണ്. ഇത് 3s ആണെങ്കിൽ ഇത് 3p ആണ്. ഇത് 2s ആണെങ്കിൽ 2p ആണ്. എസ്സിലൊരു ഇലക്ട്രോൺ. ഒരിക്കലും എസ് നിറയാതെ പേയിൽ ഇലക്ട്രോൺ കയറരുത്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഓഫ് ബോ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റർ ഇൻ ദി ഓർബിറ്റൽ ഇൻ ദ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് എനർജി ഉള്ളി. എസ് നിറഞ്ഞിട്ട് വേണം പിയിൽ കയറാൻ. ദാ എസ് നിറയാൻ 2 ഇലക്ട്രോൺ വേണം. അതുകൊണ്ട് എസ് നിറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓഫ് ബോ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് വയലേറ്റഡ്. ഇനി നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ 2 എണ്ണം, ഇവിടെ 1 എണ്ണം. ഒഴിഞ്ഞ മുറികളും ഇട്ടുകൊണ്ട് ജോഡിയായിരിക്കാമെന്ന വ്യാമോഹം ആർക്കും വേണ്ട. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഹൺസ് റൂൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ദാ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു, ഇവിടെ 2 പേര് കയറിയിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് വയലേഷൻ ഓഫ് ഹൺസ് റൂൾ. പെയറിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ സിംഗിൾ ഒക്യുപ്പേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദി ഓർബിറ്റൽസ്. എല്ലാ ഓർബിറ്റലിലും ഓരോരുത്തർ കയറിയിട്ട് മാത്രമേ ജോഡികളാകാൻ അനുവദിക്കൂ. ദെർഫോർ ഹൺസ് റൂൾ ഈസ് വയലേറ്റഡ്. ഇനി നോക്കിക്കേ, 2 ഇലക്ട്രോണുകൾ ഒരേ സ്പിന്നിലാണ്. ഒരേ സ്പിന്നുള്ള 2 ഇലക്ട്രോൺ ഒരിക്കലും ഒരു ഓർബിറ്റലിൽ ഉണ്ടാവില്ല. An orbital can accommodate maximum 2 electron, but the spin must be different. അല്ലെങ്കിൽ ഒരാറ്റത്തിലെ 2 ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഒരേപോലെയുള്ള 4 ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഒരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. അതുകൊണ്ട് ഇത് 2 ഒരേ സ്പിന്നായെങ്കിൽ പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിളും വയലേറ്റ് ചെയ്തു. Therefore, answer is option 4. Violation of all the principle 1, 2 and 3. Next, consider Fe3+, Cr2+, CO2+, Mn7+, correct order of the decreasing number of unpaired electrons. Iron 26. ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ, ഔട്ടർ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയാൽ മതി. 4s2 3d6. Fe+3 3 ഇലക്ട്രോൺ ഇറങ്ങിപ്പോയി. ആദ്യ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലായ 4ാമത്തെ ഷെല്ലിൽ നിന്ന് 2 എണ്ണം, പിന്നെ 1 എണ്ണം ഡിയിൽ നിന്ന് പോയി. 4s0 3d5. d5 മീൻസ് ഡിയിൽ 5 മുറികളുണ്ട്. d5-ൽ 5 unpaired electrons. Next, chromium. Chromium 24. അത് എക്സെപ്ഷണൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ്. 4s1 3d5. Chromium 2+. ഒരെണ്ണം ഇവിടെ നിന്നിറങ്ങും, ഒരെണ്ണം ഇവിടെ നിന്നിറങ്ങും. 4s0 3d4. 3d4. 5 മുറികളുള്ള ഡിയിൽ 4 ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കുമ്പോൾ unpaired electron is 4. Next, CO2+.
CO2 plus means cobalt 27. Electronic configuration is 4s2 3d7. Cobalt 2 plus means 2 electrons are removed. 4s0 3d7. 5 മുറികളുള്ള ഡിയിൽ 7 പേരിരിക്കുമ്പോൾ 2 മുറിയിൽ പെയറിംഗ് നടന്നു. Unpaired electron is 3. Next, Mn, manganese. Manganese 25. Electronic configuration is 4s2 3d5. Mn plus 7. That means 7 electrons are removed. 4s0 3d0. അപ്പം മാംഗനീസിൽ ഒരു അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോണുമില്ല. നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് 0. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ, അത് കഴിഞ്ഞിവിടെ, അത് കഴിഞ്ഞിവിടെ, അത് കഴിഞ്ഞിവിടെ. Therefore, answer is option 1. 1 greater than 2 greater than 3 greater than 4. 5 unpaired, 4 unpaired, 3 unpaired, 0 unpaired. Next, for F-orbital, values of MR. For F-orbital, L is 3. എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരെ? -L മുതൽ +L വരെ. അപ്പോൾ L 3 ആയതുകൊണ്ട് പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് MR -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3. Therefore, answer option 2. 7 values are possible. Next, the line spectrum of Li2 plus ion will not resemble that of spectrum. Hydrogen spectrum and hydrogen like ion spectrum are alike. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമുള്ളവരുടെ സ്പെക്ട്രം എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ലിഥിയം 2+ അയോണിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്? only 1. ലിഥിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ 3. 2 ഇലക്ട്രോൺ ഇറങ്ങിപ്പോയി, 1 ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ 1 ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള ആളിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം സിമിലർ ആകണമെങ്കിൽ 1 ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള വേറെ ആരെങ്കിലും ആകണം. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ will not resemble എന്നാ പറഞ്ഞേ. അപ്പോൾ ആൻസർ ദാ ഇത്. കാരണം ബെറിലിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ 4. 2 ഇലക്ട്രോൺ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ Be2+, ഇതിൽ 2 ഇലക്ട്രോൺ ആയി. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇവരുടെ സ്പെക്ട്രം സിമിലർ അല്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ 1 ഇലക്ട്രോൺ, ഇവിടെയും ഇലക്ട്രോൺ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, H+ലും ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ 3 പേരുടെയും സ്പെക്ട്രം ഇതിൻ്റെ സ്പെക്ട്രവുമായി സിമിലർ ആണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ 2 ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സ്പെക്ട്രം ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. Therefore, answer Be2+. Next, if an electron, a proton and an alpha particle have same de Broglie wavelength, their kinetic energies are related to one another as. 3 പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്: ഇലക്ട്രോൺ, പ്രോട്ടോൺ, ആൽഫ. ഈ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ആരാ? 2 പ്രോട്ടോണും 2 ന്യൂട്രോണും കൂടി ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന ഹീലിയത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ആൽഫ റേ. പിന്നെ 1 ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഭാരം നിങ്ങൾക്കറിയാം, നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ ആണ്. എന്നാൽ 1 പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ഭാരമോ 1837 മടങ്ങ് കൂടുതലാണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഭാരത്തിനേക്കാൾ പ്രോട്ടോണിന്. ആൽഫയോ 2 പ്രോട്ടോണും 2 ന്യൂട്രോണും. അപ്പം ഇതാണ് ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ വ്യക്തി. ഇതിന് ഭാരം കുറച്ച് കൂടുതലാണ്, ഇതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാരം. ഈ 3 പേർക്കും ലാംഡ സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇലക്ട്രോൺ, പ്രോട്ടോൺ, ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഹാവ് സെയിം ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത്. എങ്കിൽ അവരുടെ കൈനറ്റിക് എനർജി
ഇവിടെ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിലേഷനാണ് അറിയേണ്ടത്. ആദ്യം പറയണം ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്തും കൈനറ്റിക് എനർജിയും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധം? ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു h/√2 into m into kinetic energy. This equation for de Broglie's wavelength, lambda is equal to h/√2 into mass into kinetic energy. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കൈനറ്റിക് എനർജി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇത് റൂട്ട് കൈനറ്റിക് എനർജിയാ. റൂട്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു h/√2 into m into ലാംഡ. അപ്പൊ വ്യക്തമാണ് മാസും കൈനറ്റിക് എനർജിയും തമ്മിൽ എന്തു ബന്ധം? ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ. അപ്പം മാസ് കൂടി കൈനറ്റിക് എനർജി കുറയും. കാരണം എല്ലാവർക്കും ലാംഡ സെയിം ആണ്. അപ്പം എച്ച് സെയിം ആണ്, ലാംഡ സെയിം ആണ്, √2 എല്ലാവർക്കും സെയിം ആണ്. വ്യത്യാസം എം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എം കൂടുന്നു, കൈനറ്റിക് എനർജി കുറയുന്നു, അല്ലെ റൂട്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി കുറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിന് കൈനറ്റിക് എനർജി ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കും, മാസ് വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട്. ഇതിന് മാസ് വളരെ കുറവാണ്, ഇതിന് കൈനറ്റിക് എനർജി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ലാംഡ സെയിം ആണെങ്കിൽ മാത്രം. അപ്പം ലാംഡ സെയിം ആണെങ്കിൽ മാസ് കൂടുന്തോറും കൈനറ്റിക് എനർജി കുറയും. അതുകൊണ്ട് ആൻസർ ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പ്രോട്ടോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ, ഓപ്ഷൻ 1. Next one, section B, integer type questions. What is the maximum number of electrons in an atom that can have the quantum numbers n is equal to 4, m is equal to +1? n is equal to 4 is called fourth shell. Fourth shell can have 4 subshells. What are they? 4s, 4p, 4d, 4f. S ആകണമെങ്കിൽ L എന്താകണം? 0. P, L is 1. D, M is or L is 2. Here L is 3. അപ്പൊ M, L 0 means M is 0. L 1 means m is -1, 0, +1. Here also -2, -1, 0, +1, +2. ഇവിടെ -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3. അപ്പോൾ n 4 ആകണം. m +1. ഇവിടെ +1 ഇല്ല. ഇവിടെ ഒരു +1 ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു +1 ഉണ്ട്, ഇവിടെയും ഉണ്ടൊരു +1. അത് ഓരോ ഓർബിറ്റലാ. ആ ഓർബിറ്റലിൽ മാക്സിമം 2 ഇലക്ട്രോണിന് ഇരിക്കാം. ഇവിടെ 2 എണ്ണം, ഇവിടെ 2 എണ്ണം, ഇവിടെ 2 എണ്ണം. അതായത് ഡിയിൽ 5 ഓർബിറ്റലിൽ ഈ ഓർബിറ്റലിൽ 2 ഇലക്ട്രോണിന് ഇരിക്കാം. Therefore ഇവിടെ 2 ഇലക്ട്രോൺ, ഇവിടെ 2 ഇലക്ട്രോൺ, ഇവിടെ 2 ഇലക്ട്രോൺ. Maximum how many electrons? 6 electron. Answer option 3. Next, number of visible lines when an electron returns from 5th orbit to ground state in hydrogen atom is hydrogen spectrum, Lyman series, Balmer series, Paschen series, bracket series, Fund series. Lyman series arises only in ultraviolet region. Balmer visible. ഇത് മൂന്നും ഇൻഫ്രാറെഡ്. അപ്പോൾ വിസിബിൾ ആകണമെങ്കിൽ അതേതായിരിക്കണം? ബാൽമർ ലൈൻസ്. ബാൽമർ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ n1 is 2, ലൈമൻ ആണെങ്കിൽ n1 is 1.
അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ചാടുമ്പോൾ എത്ര ബാൽമർ സീരീസിലെ ലൈനുകൾ കിട്ടും? അതാ വിസിബിൾ ലൈൻസ്, ബാൽമർ മാത്രം. നോക്കാം. 5-ൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടുമ്പോൾ 5-ൽ നിന്ന് 2-ലേക്ക് ചാടിയാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ബാൽമർ ലൈൻ. 5-ലെത്തിയ ആൾ 4-ൽ വന്നിട്ട് 4-ൽ നിന്ന് 2-ലോട്ട് ചാടിയാലോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ബാൽമർ. ഇനി 5-ൽ നിന്ന് 3-ലെത്തിയ ഇലക്ട്രോൺ 3-ൽ നിന്ന് 2-ലോട്ട് ചാടിയാലോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ബാൽമർ. അങ്ങനെ 3 ബാൽമർ ലൈൻസ് പോസിബിൾ ആ. വേറൊരു ചാട്ടവും നടക്കില്ല. 4-ൽ നിന്ന് 3-ലേക്ക് ചാടിയാൽ അത് പാഷനാണ്. അപ്പോൾ 5-ൽ നിന്ന് 2-ലെത്താം, 4-ൽ നിന്ന് 2-ലെത്താം, 3-ൽ നിന്ന് 2-ലെത്താം. ഇതെല്ലാം ബാൽമറാ. 2-ലേക്ക് ചാടുന്ന എല്ലാ ചാട്ടവും ബാൽമറാണ്. ഓൾ ബാൽമർ ലൈൻസ് ആർ ഇൻ ദ വിസിബിൾ റീജിയൻ. Therefore, only 3 Balmer lines which are in the visible region are possible. Option 4. Next, what is likely to be the orbit number for a circular orbit of diameter 20.3 nanometer of the hydrogen atom? ന്യൂക്ലിയസ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് പറഞ്ഞത്. 20.3 നാനോമീറ്റർ ആണ് ഡയമീറ്റർ എങ്കിൽ ആ ഹൈഡ്രജനിലെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എത്രാമത്തെ ഷെല്ലിലാണ് നിന്നത്? ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഷെല്ലിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ നിൽക്കുന്നത്. അത് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ല്, സെക്കൻഡ് ഷെല്ല്, തേർഡ് ഷെല്ല്, ഫോർത്ത് ഷെല്ല് ഒക്കെ ആകാം. What is the equation for radius? Radius is given by 0.529 into n square by z Armstrong unit. N is shell number, z is atomic number. Hydrogen z എത്ര? 1. അപ്പോൾ ഇത് 1 ആണ്. It is 1. ഇനി ഡയമീറ്റർ ആണ് 20.3. നമുക്ക് റേഡിയസ് ഒന്ന് എടുക്കാം. റേഡിയസ് ഈസ് 10.15 നാനോമീറ്റർ. അതൊന്ന് മീറ്റർ ആക്കാം. റേഡിയസ് ഈസ് 10.15 ഇൻറ്റു 10⁻⁻⁹ മീറ്റർ. അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഹിയർ. റേഡിയസ് 10.15 ഇൻറ്റു 10⁻⁻⁹ meter is equal to 0.529 into n square. Z1 ആണ്. പക്ഷെ ഇത് ആംസ്ട്രോങ് യൂണിറ്റാ. അതിനെ കൂടെ ഒന്ന് മീറ്റർ ആക്കാം. ഇൻറ്റു 10⁻⁻⁻⁸ മീറ്റർ. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? n square. ആ n സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കണം. Then you will get n and the answer becomes 14 is the answer. ആ ഇലക്ട്രോൺ 14ാമത്തെ ഷെല്ലിൽ നിൽക്കുകയാണ്. 14ാമത്തെ ഷെല്ലിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഡയമീറ്റർ എത്ര ആയത്? 20.3. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് n സ്ക്വയർ കിട്ടും. ആ n സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ n കിട്ടും. That value becomes 14. Answer option 2 is the answer. Next, for how many orbitals the quantum numbers n is equal to 3, n is equal to 2, m is equal to +2 are possible? n is equal to 3, l is equal to 2, that is called 3D. 3Dയിൽ m-ന്റെ വാല്യൂ ഏതൊക്കെ വരും? -2, -1, 0, +1, +2. അപ്പോൾ 3Dയിൽ 5 ഓർബിറ്റലുണ്ട്. ഈ ഓർബിറ്റലാണ് m is equal to -2, ഇത് -1, ഇത് 0, ഇത് +1, ഇത് +2. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു m+2 ആകാവുന്ന ഓർബിറ്റൽ അത് ഇത് മാത്രമാണ്.
അപ്പോൾ N3-യും L2-വും m+2-ആകുന്നത് ഒറ്റ ഓർബിറ്റൽ മാത്രമാണ്. Therefore, answer option 2. Next, in an atom, total number of electrons having the quantum numbers n is equal to 4. N is equal to 4. M is 1. M-ന് പകരം ml എന്ന് എഴുതും. അതാണ് ml എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. M can be written as ml. That is, M is 1. അടുത്തത് ms. അത് സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പറാണ്. സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ s എന്നും എഴുതാം, ms എന്നും എഴുതാം. സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഈസ് -12. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. ഇത് 4ാമത്തെ ഷെല്ലാണ്. 4ാമത്തെ ഷെല്ലിന് 4s ഉണ്ട്, 4p ഉണ്ട്, 4d ഉണ്ട്, 4f ഉണ്ട്. 4s-ൽ s-ന് l 0-യാണ്. Here L is 1, here L is 2, here L is 3. ഇവിടെ M-ഓ M 0. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് m+1 ആവില്ല. ഒരു ഇലക്ട്രോണും ആ അഡ്രസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെയോ M can be -1, 0, +1. ദാ m+1 ആയിരിക്കുന്നു. ഒരു മുറിയുണ്ട്, ഒരു ഓർബിറ്റലുണ്ട്. ഇവിടെയും വരും -2, -1, 0, +1, +2. ഇവിടെയും ഉണ്ടൊരു +1, ഇവിടെയും ഉണ്ടൊരു +1, -3, -2, -1, 0, +1, +2. അപ്പോൾ 3 ഓർബിറ്റലിന് മാത്രമേ N4-ഉം M1-ഉം ആകുന്ന 3 ഓർബിറ്റലേ ഉള്ളൂ. N4-ഉം M1-ഉം ആകുന്ന 3 ഓർബിറ്റൽ. ആ ഓർബിറ്റലിൽ സ്പിൻ ഇതായിരിക്കണം. +12 ഇല്ല, -12 ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോണെ കാണൂ, ഇവിടെ ഒന്ന്, ഇവിടെ ഒന്ന്. അതുകൊണ്ട് 3 ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് മാത്രമേ ഈ 3 ക്വാണ്ടം നമ്പർ പോസിബിൾ ആകൂ. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 4. നെക്സ്റ്റ്, to which orbit the ground state electron of hydrogen will jump on absorbing 12.1 electron volt of energy? ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരുന്ന ഇലക്ട്രോണിന് ഇത്രയും എനർജി കിട്ടിയപ്പോൾ ജമ്പ് ചെയ്ത് എത്തിയത് ഏത് ഷെല്ലിലാണ്? During jumping of electron, amount of energy emitted or absorbed is given by the equation S nu is equal to 13.6 into Z square into 1 by N1 square minus 1 by N2 square electron volt per atom. Electron volt per atom. Electron volt ആയതുകൊണ്ടാണ് 13.6 ആയത്. അപ്പം ഇത്ര എനർജി കിട്ടി. Therefore S nu is 12.1. Z ഹൈഡ്രജൻ Z1. N1 ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, ഫസ്റ്റ് ഷെൽ. N2 കണ്ടുപിടിക്കണം. Therefore substituting 12.1 is equal to 13.6 into 1 square into 1 by 1 square minus 1 by N2 square. N2 കാണാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാം N2 square becomes 9. Therefore square root of it is N2 is equal to 3. അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരുന്ന ഇലക്ട്രോണിന് ഇത്രയും എനർജി കിട്ടിയപ്പോൾ ചാടിച്ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഏത് ഷെല്ലിലാണ്? 3ാമത്തെ ഷെല്ലിലാണ്. Therefore answer option 4. Next, in sodium atom, in the ground state, number of electrons with M is equal to 0. Sodium Na11. Electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. ചോദ്യം, സോഡിയത്തിലെ
m0 ആകുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് എന്നാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് എസ്. എസിൻ്റെ L 0 ആണ്, m0. അപ്പോൾ ഉറപ്പാണ് ഈ 2 ഇലക്ട്രോണുകൾക്കും m0 ആണ്. ഇനി 2s2, അവിടെയും L 0 ആണ്, m0. അതുകൊണ്ട് ഈ 2 ഇലക്ട്രോണുകൾക്കും m0 ആണ്. അതുപോലെ ഈ എസ് നോക്കാം, L 0, m0. അതുകൊണ്ട് ഈ 2 ഇലക്ട്രോൺ, ഈ 2 ഇലക്ട്രോൺ, ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എല്ലാവർക്കും m0 ആണ്. ഇത് നോക്കാൻ 2p6, L is 1, m is -1, 0 + 1. നമുക്ക് m0 ആകണം. 2p6, ഇവിടെ 2 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്, ഇവിടെയും 2 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്, ഇവിടെയും 2 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. m0 ആയ 2 ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ 6ൽ 2 എണ്ണത്തിന് m0. അപ്പോൾ മൊത്തം ഇലക്ട്രോൺ 2 + 2 + 1 + 2. ഈ 2, അതായത് m0 ആകുന്ന 2 ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ. ഈ പിയിലെ 6 എണ്ണത്തിൽ 2 പേർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ m0. അപ്പോൾ m0 ആയ 7 ഇലക്ട്രോണുകൾ പോസിബിൾ ആണ്. 2 + 2 + 2 + 1. ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 3. നെക്സ്റ്റ്, if the Planck's constant h is 6.6 × 10⁻34 joule/second, the de Broglie wavelength in Armstrong unit of a particle having momentum of 3.3 × 10⁻24 kg/meter per second will be. de Broglie wavelength momentum lambda is h/mv. But what is mass and velocity? Momentum p. അപ്പം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ lambda is equal to h/p. h അറിയാം, p തന്നിട്ടുണ്ട്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, 2 SI യൂണിറ്റാണ് തന്നത്. Therefore lambda is 6.6 × 10⁻34 divided by momentum 3.3 × 10⁻24. അത് SI യൂണിറ്റാ, കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. അതുകൊണ്ട് ലാംഡ എന്തിൽ കിട്ടും? മീറ്ററിൽ കിട്ടും. പക്ഷെ പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞതോ ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്തിൻ ആംസ്ട്രോങ് യൂണിറ്റ് കാണണം. അതുകൊണ്ട് ഈ മീറ്ററിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? ആംസ്ട്രോങ് യൂണിറ്റ് ആക്കണം. 1 meter is into 10⁻10 meters. ആംസ്ട്രോങ് യൂണിറ്റിനെ മീറ്റർ ആക്കാൻ 10⁻10 അല്ല, +10. മീറ്റർ ആംസ്ട്രോങ് യൂണിറ്റ് ആക്കിയതാണ് നമ്മൾ. മീറ്റർ അല്ല, ആംസ്ട്രോങ് യൂണിറ്റ്. അപ്പോൾ കാരണം 1 meter ഈസ് 10⁻10 ആംസ്ട്രോങ് യൂണിറ്റ്. തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ 1 ആംസ്ട്രോങ് യൂണിറ്റ് ഈസ് 10⁻10 മീറ്റർ ആണ്. ബട്ട് 1 meter ഈസ് 10⁻10 ആംസ്ട്രോങ് യൂണിറ്റ്. നോക്കിക്കേ, this is 2. 10⁻34 × 10⁻10 is 10⁻24. Then 10⁻24 cancels. Therefore, answer is 2. Option 3 is the answer. Next, total number of nodes for a 4f orbital is. You know, in the case of orbital, the number of node means it can be angular node and radial node. Angular or radial node is given by n-l-1. Angular node is given by L. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് നോഡ്സ്. For 4f,
N is 4, L is 3. Substitute. N 4. Therefore, 4 minus 3 minus 1 equal to 0. അതുകൊണ്ട് 4Fന് റേഡിയൽ നോഡ് ഇല്ല. Angular node is L. What is the value of L? 3. Therefore, angular node is 3. Total node is 3. അതിന് മൊത്തമുള്ള നോഡുകൾ 3 എണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 4. Next. What is the maximum number of emission lines when the excited electron of a hydrogen atom in N is equal to 6 drops to the ground state? ആറാമത്തെ ഷെല്ലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര സ്പെക്ട്രൽ ലൈനുകൾ ഉണ്ടാകും? നമ്പർ ഓഫ് spectral lines produced is equal to number of spectral lines produced is equal to delta n into delta n plus 1 by 2. Equation പഠിച്ചാൽ മതി. What is delta n? Delta n is n2 minus n1. N2-ൽ നിന്ന് N1-ലേക്ക് ചാടുമ്പോൾ N2 N1-ഉം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഡെൽറ്റ എൻ. ഇവിടെ ചാടിയത് എങ്ങോട്ടാ? N is equal to 6 to the ground state. Therefore, N2 is 6, N1 is 1. 6 minus 1 is 5. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എൻ 6-ൽ നിന്ന് 1-ലേക്ക് ചാടി. 6ഉം 1ഉം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം 5. ഡെൽറ്റ എൻ is 5. Therefore, 5 into 5 plus 1, 6 by 2. Therefore, answer is 15 lines are produced. Therefore, total number of lines produced is equal to 15. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നുകൂടെ വ്യക്തമായി ഒന്നുകൂടി ഇത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി തെറ്റുകൾ തിരുത്തി വേണം മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ. With this I conclude. Thank you very much.